मेरा नाम बीमन गांधी है। मैं काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे जानता हूँ और कुछ नाम मेरे लिए नए भी है। दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव इवेंट ऑन एमएसएमई एंड आत्मनिर्भर इंडिया बाय रीजनल हार्मनी ग्रुप। थोड़ा बहुत मैं रीजनल हार्मनी ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। एवर सिंस सुहास फडनीस, हु इज़ अवर रीजनल हेड, हैज़ टेकन ओवर ऑन दिस पोजिशन. He initiated with Regional Harmony Group, which is represented by one member each from all the active chapters, which is Pune, Sinhagad Road, Kothur, and Hadapsar. From Hadapsar, it is Mr. Shirish Dandekar. From Sinhagad Road, Mr. Sunil Sinde. From Kothur, Mr. Rajendra Dokchawde, and I as a representative of Pune chapter. I am also responsible for members' education and development. As Regional Harmony Group, we have taken up 2-3 tasks on our head. One of them is to really provide the consistent experience to all the members across the region. Like I said, there are 4 active chapters and 5th chapter, which is Parvati, coming up very, very soon. We are also responsible to provide continuous education and some kind of members development activity. One of them is in the area of Samvad, which is a regular feature of our chapter meetings. We also call it an education slot. So as Regional Harmony Group, we prepare the content for the identified topics and we create presentations and we transfer it to respective chapter. And in chapter, during the regular meetings, one of the members conduct the training. And the other thing that we are doing, which is actually today's program, is provide some kind of knowledge sharing sessions, some kind of awareness session, and some business related training. इन आवर रिस्पेक्टिव बिजनेस वी आर ऑल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. हमारे बिजनेस के लिए जो भी टेक्निकल या तो फंक्शनल एक्सपर्टीज लगती है, आई थिंक वी आर ऑल वेरी गुड एक्सपर्ट ऑन रिस्पेक्टिव बिजनेस. बट बिजनेस चलाने के लिए काफ़ी सारे एरियाज़ है वेयर प्रोबेबली वी नीड सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल हेल्प. सो रादर देन लुकिंग फॉर एक्सटर्नल हेल्प, why not to really find the expert from within Pune region and get benefited from them. We have started this initiative for about 2-3 weeks already. One such program was organized about 15 days back on ISO related topic. Today's topic is MSME and Atmanirbhar India, and we have gathered 7 experts from across Pune region. Those experts are practicing chartered accountants, loan consultant, and company secretaries. Without wasting too much of time, I once again welcome you all. Thank you for sparing your time and being part of this event. The format of this program is like this. Initially, we will have a short speech by the experts that we have invited and who have consented to provide their valuable knowledge and information to the gathering here, followed by a panel discussion and question and answer session. From this point onwards, CMA Shrikant Ipalpalli will take the charge of the entire session. Over to you, Shrikant ji. Thank you. Namaskar. I thank you to Biman Gandhi sir for arranging such a session for all the Saturday Club members. I also thank you to Harmony Group who are conducting a training session to all Saturday Group members. आज आपला सेशन आहे तो MSME मधले बेनिफिट्स काय आहेत, MSMEचं डेफिनेशन्स काय आहेत, त्यांचं लोन सप्लायवर कसे करायचे या संदर्भातली सेशन आपण अरेंज केलेलं आहे. सुरुवातीला प्रत्येक प्रेझेंटर आपापलं प्रेझेंटेशन सेशन करणार. त्यानंतर आपण पॅनल डिस्कशन करणार. त्यामध्ये प्रश्न आणि उत्तरं त्याच्यावरती आपण बोलणार. पहिल्यांदा माझा विषय आहे की आत्मनिर्भर भारतमधला आणि आपलं MSME डेफिनेशन काय आहे त्या संदर्भात. सुरुवातीला MSME डेफिनेशन ही फक्त इन्व्हेस्टमेंट बेसवरती होती, जी आता कोविड चालू झाल्यानंतर गव्हर्नमेंटनी 26 जूनच्या नोटिफिकेशनमध्ये त्यांनी डेफिनेशन चेंज केलं आहे. डेफिनेशन आता तो इन्व्हेस्टमेंट बेसिसवरती आहे आणि टर्नओव्हर बेसिसवरती पण आहे. आधी सर्व्हिस सेक्टर आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट बेसिसवरती MSMEचं डेफिनेशन होतं. जसं मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला मायक्रो स्मॉल मीडियम 25 लाख 5 करोड आणि 10 करोडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट बेसवरती केलं होतं आणि सर्व्हिसला 10 लाख 2 कोटी आणि 5 कोटीमध्ये मायक्रो स्मॉल मीडियममध्ये त्यांनी बायफर्केशन केले होते. तर यावेळेस अमेंडमेंट अशी झाली की आता फक्त इन्व्हेस्टमेंट न बघता त्यांनी टर्नओव्हर आणि इन्व्हेस्टमेंट 2 क्रायटेरिया दिलेत आणि आता सर्व्हिस आणि
मॅन्युफॅक्चरिंग हे न करता सगळ्यांसाठी एकच ठेवलं आहे. ज्यांची इन्व्हेस्टमेंट 1 कोटीपर्यंत आहे ते मायक्रोमध्ये आहे, ज्यांची इन्व्हेस्टमेंट 10 कोटीपर्यंत ते स्मॉलमध्ये, आणि ज्यांची इन्व्हेस्टमेंट 50 कोटीपर्यंत आहे ते मीडियममध्ये. आणि टर्नओव्हर आहे 5 कोटीपर्यंत, म्हणजे 1 कोटीपर्यंत इन्व्हेस्टमेंट आणि 5 कोटीपर्यंत टर्नओव्हर असेल ते मायक्रोमध्ये येणार. आणि ज्यांचे इन्व्हेस्टमेंट 10 कोटीपर्यंत आहे आणि टर्नओव्हर 50 कोटीपर्यंत आहे ते स्मॉलमध्ये येणार. आणि ज्यांचे इन्व्हेस्टमेंट 50 कोटीपर्यंत आहे आणि टर्नओव्हर 250 करोडपर्यंत आहे ते मीडियममध्ये येणार. ह्यामध्ये 2 कंडिशन टर्नओव्हर आणि इन्व्हेस्टमेंटवरती आहे. ज्याचा टर्नओव्हर किंवा इन्व्हेस्टमेंट वाढेल तो वरच्या स्लॅबमध्ये शिफ्ट केला जाईल. ज्यांचा टर्नओव्हर 5 कोटीपर्यंत आहे त्यांचं मायक्रो सेक्टरमध्ये कन्सिडर केले जाणार. दे आर कन्सिडर ॲज अ मायक्रो एंटरप्रेन्युअर्स. ज्यांचं इन्व्हेस्टमेंट 10 कोटीपर्यंत आहे आणि ज्यांचा टर्नओव्हर 50 कोटीपर्यंत असेल त्यांचं इन्व्हेस्टमेंट आणि टर्नओव्हर कन्सिडर करून स्मॉल एंटरप्राइज मध्ये कन्सिडर केलं आहे. असं केलं की ज्यांचा टर्नओव्हर फॉर एक्झाम्पल 10 कोटीच्या वरती असेल किंवा 50 कोटीच्या वरती असेल तर त्यांचं अप टू 50 कोटीच्या वरती क्रायटेरिया तो मीडियम आहे, म्हणजे तिसरा टर्नओव्हर किंवा इन्व्हेस्टमेंट विच एव्हर क्रॉसेस, मग त्यांचं सीलिंग लिमिट जो असेल तो पुढच्या स्लॅबमध्ये जाणार. फॉर एक्झाम्पल इन्व्हेस्टमेंट त्यांचा 2 कोटी असेल तर त्यांचं स्मॉल मध्ये कन्सिडर केलं जाणार, भले त्यांचा टर्नओव्हर कमी असेल तरी. म्हणजे आता जो क्रायटेरिया डिफाईन केलाय गव्हर्नमेंटने, इन्व्हेस्टमेंट आणि टर्नओव्हर ह्या दोन्ही कन्सिडर करून आता एमएसएमईच्या अंडर त्यांचं रिकॉग्निशन केलं जातं. नेक्स्ट. मग आता इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे कसं करायचं, इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय येणार याच्यामध्ये? याच्यामध्ये तुमचं प्लांट अँड मशिनरी जेवढं इन्व्हेस्टमेंट आहे तेवढीच तुमचं प्लांट अँड व्हॅल्युएशन होणार. लँड अँड बिल्डिंग जी असतील, म्हणजे जे बॅलन्स शीट मधले तुमच्या फक्त टँजिबल असेट्स येतील. लँड अँड बिल्डिंग हे सोडून सगळे टँजिबल असेट म्हणजे तुमचे इन्व्हेस्टमेंट मध्ये कन्सिडर केले जाणार आणि ओरिजिनल इन्व्हेस्टमेंट आणि बुक व्हॅल्यू मध्ये नसणार. ओरिजिनल जेव्हा जो इन्व्हेस्टमेंट झालाय त्या इन्व्हेस्ट व्हॅल्यू नुसार तुमचं इन्व्हेस्टमेंट प्लांट अँड मशिनरीची व्हॅल्यू कन्सिडर केली जाणार. नेक्स्ट. आता कॅल्क्युलेशन जर कसं करायचं म्हटलं तर फॉर एक्झाम्पल मागच्या वर्षी तुम्ही जो रिटर्न भरलाय इन्कम टॅक्स ऍक्ट नुसार, मग तिथं तुम्ही जो रिटर्न मध्ये डिक्लेअर केलाय प्लांट अँड मशिनरीचा, ते तुमचं कन्सिडर केलं जाणार की तुमचं प्लांट अँड मशिनरी इन्व्हेस्टमेंट किती आहे. ते नसेल तर जर नवीन एंटरप्रेन्युअर असेल ज्यांनी बिझनेस आता स्टार्ट केला असेल तर त्यांनी सेल्फ डिक्लेरेशन त्यांच्या फर्स्ट आयटीआर मध्ये काय डिक्लेअर केलं, मग ती व्हॅल्युएशन ॲज अ प्लांट अँड मशिनरी इन्व्हेस्टमेंट क्रायटेरिया मध्ये कन्सिडर झालं असणार. जेव्हा प्लांट अँड मशिनरी इक्विपमेंट तुमचे वेगळ्या मशीन मध्ये इन्क्लूड केले असतील किंवा इन्कम टॅक्स रूलच्या अंडर ओनली टँजिबल असेट्स हे तुमचे कन्सिडर केले जातील. जसं माझा थर्ड पॉईंट आहे, प्लांट अँड मशिनरी इक्विपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज शॅल हॅव द सेम मिनिंग ॲज असाइन टू द प्लांट अँड मशिनरी. इन्कम टॅक्स ऍक्टच्या अंडर प्लांट अँड मशिनरीचं डेफिनेशन काय तेच असेट कन्सिडर केलं जातं. डेफिनेशन मध्ये ओनली टँजिबल असेट्स तुमचे कन्सिडर केले जाणार, अदर दॅन लँड अँड बिल्डिंग, फर्निचर अँड फिटिंग्स, म्हणजे टँजिबल असेट्स तुमचे कन्सिडर होणार डेफिनेशन मध्ये. नेक्स्ट. हर्षवर्धन. म्हणजे पर्पज काय, मग परचेस व्हॅल्यू काय असेल तुमची प्लांट अँड मशिनरी ते होणार वेदर परचेस फर्स्ट हँड और सेकंड हँड, कुठलीही असेल तुमची फर्स्ट किंवा सेकंड हँड, जी परचेस व्हॅल्यू असेल तुमच्या जीएसटी नुसार इन्क्लूड केलं असेल, ते आयटम डिक्लेअर केलं असेल, ते तुमचं इन्व्हेस्टमेंट व्हॅल्यू म्हणून प्लांट अँड मशिनरी कन्सिडर केलं जाणार. नेक्स्ट. आणि जर तुमच्यामध्ये ह्याच्यात काही प्रश्न आले असतील, आता मेजर ह्याच्यामध्ये काय तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग आणि तुमचं सर्व्हिस इंडस्ट्री यांच्यासाठी एमएसएमई मध्ये रजिस्ट्रेशनसाठी एलिजिबिलिटी आहे. मग उद्योग आधार म्हणजे काय, एमएसएमई अपडेटेड टू उद्योग आधार. नेक्स्ट. हर्षवर्धन पूर्ण होते राईट. मग त्याच्यामध्ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जे उद्योग आधारमय झाले तेच तुमचं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कन्सिडर जाणार. आणि आता एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उद्योग मित्र म्हणून नवीन आलेलं आपलं उद्यम म्हणून, ते उद्यम बद्दल सांगतील आपले नेक्स्ट स्पीकर जे आहेत. त्याच्यामध्ये आता रजिस्ट्रेशन करणं कंपल्सरी आहे. त्यासाठी आधार लागेल का? हो, आधार बेस तुमचं राहणार. आधार आणि पॅन हे दोन्ही बेसवरती तुमचं राहणार. आधार कार्ड कंपल्सरी आहे. नेक्स्ट. अजून प्रश्न असतील तुमच्या, न्यू बिझनेस अप्लाय करता येईल का? हो, तुमचा एक्झिस्टिंग बिझनेस जर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन असेल किंवा तुम्हाला नवीन बिझनेस स्टार्ट करायचा असेल तर तुम्ही एमएसएमई मध्ये तुम्ही रजिस्टर करू शकता. आधी जर बिझनेस चालू असेल तर तुम्हाला रजिस्टर करायचं असेल तर ते पण तुम्हाला रजिस्ट्रेशन आता करता येतो. तो रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर उद्यममध्ये तुम्ही मायग्रेट होऊ शकता. आणि जी व्हॅलिडिटी कधी असेल, ही व्हॅलिडिटी याची लाईफ टाईम व्हॅलिडिटी असणार. देर इज नो एक्सपायरी ऑफ दिस सर्टिफिकेट. तुम्ही एकदा आता फक्त एमएसएमईचे उद्योग आधार 1 जुलै पर्यंत होता. 1 जुलै पासून ज्यांना बेनिफिट्स घ्यायचे आहेत त्यांना उद्यम मध्ये रजिस्ट्रेशन घेणं कंपल्सरी आहे. म्हणजे ज्यांनी उद्योग आधारवरनं एमएसएमई सर्टिफिकेटवरून उद्यमवरती रजिस्ट्रेशन होणं अपेक्षित आहे. ट्रेडिंग बिझनेस याच्या येतं का? नाही. ट्रेडिंग बिझनेस आता डेफिनेशन वरनं बघितलं तर आपण याच्यामध्ये ट्रेडिंग बिझनेस कन्सिडर केलं नाही. ट्रेडिंग मध्ये मोस्टली काय होतं, ते मिडलमॅन सारखं ऍक्ट करतात, म्हणून त्या ट्रेडिंग बिझनेस मध्ये मिडलमॅनचा इम्पॅक्ट नाही. जे स्वतः मॅन्युफॅक्चरिंग करतात, जे स्वतः
इन्व्हॉल्व होऊन ते सर्व्हिस वगैरे देतात त्यांच्यासाठी MSME मध्ये त्यांनी कन्सिडर केलेलं आहे. नेक्स्ट हर्षवर्धन. हा एलिजिबिलिटी क्रायटेरियामध्ये एवढे आहेत. मी आता नेक्स्ट सेशन हँडल करतोय की आता पुढचा जो आहे आपण रजिस्ट्रेशन जो आहे तो रजिस्ट्रेशन हर्षवर्धनकडे मी शेअर करतो. हर्षवर्धन प्लीज तुम्ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा. आमच्या सगळ्यांचं सेशन प्रत्येक जण 3-3, 4-4 मिनिट आम्ही बोलणार आहे. बोलल्यानंतर आम्ही क्वेश्चन आन्सर सेशन ऑलरेडी क्वेश्चन प्लॉट केलेले आहेत. त्यासोबतच जेवढे पार्टिसिपंट असतील सगळ्यांचे मी क्वेश्चन्स पण रेफर करणार आहेत. ते सगळ्यांसोबत इंडिव्हिज्युअल त्या क्रायटेरिया त्या सब्जेक्ट नुसार आपण क्वेश्चन आन्सर घेऊ.